खोजां सिख विरसे दियां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोग्राम गूंजा सिख विरसे का देख रहे सारे दर्शकों को दिल्ली फतेह दिवस की बहुत बहुत बधाई होवे। दोस्तों, बीते दिन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 232वें साल के इतिहास को मुड़ तो दिल्ली के लाल किला विखे दूसरी बार सुरजित किया गया। आओ एक नज़र मारते हैं 232 साल पुराने गौरवमयी इतिहास से किस तरह बाबा बघेल सिंह और होर जरनैलों वालों दिल्ली फतेह की गई। साल 1783 ईस्वी विच जथेदार बाबा बघेल सिंह ने दिल्ली लाल किले ते केसरी निशान साहब चुलाया सी। जथेदार बाबा बघेल सिंह दे नाल सिख कौम के महान जरनैल जथेदार जस्सा सिंह आलूवालिया, जथेदार जस्सा सिंह रामगढ़िया अते होर सिख जरनैल मौजूद सन, जिन्हां ने 11 मार्च 1783 वाले दिन दिल्ली फतेह की सी। आओ एक नज़र पाउने आ दिल्ली फतेह करन दे इतिहास उत्ते। दरअसल औरंगजेब तो बाद शाह आलम मुगल सल्तनत का बादशाह बनया। सब तो पहला 1783 विच मरहटिया ने दिल्ली ते कब्जा करके शाह आलम नूं बंदी बना लिया। अजे उन्हां दे पैर पक्के नहीं सन कि खबरां आउण लगियां कि अंग्रेज भारी फौज लैके दिल्ली ते कब्जा करन लई वधदे चले आ रहे ने। इस दोहरी मार तो सिंह नूं मदद लई सद्दा भेजिया। बाबा बघेल सिंह जो कि पहला ही दिल्ली विच हो रही उथल पुथल अते दिल्ली दा तखत हथियाउण दी तैयारियां कर रहे सन, उन्हां तुरंत सिख सरदारां जथेदार जस्सा सिंह आलूवालिया, जथेदार जस्सा सिंह रामगढ़िया आदि दे नाल सलाह मशवरा करके दिल्ली वल कूच कर दिता। उधर जदों सिख फौज दे दिल्ली वल कूच करन दी खबर मरहटियां तक पहुंची तां उन्हां ने सिखां अते अंग्रेजां दी दोहरी मार तो बचण दे लई शाह आलम नूं आज़ाद कर दिता ते आप दिल्ली छड्ड के दौड़ खड़े होए। इसे तरह दिल्ली वल वाहोदाही वधदे आ रहे अंग्रेजी फौज दे जरनैलां नूं सिखां दे दिल्ली वल कूच करन दा पता चलिया तां उन्हां ने भी रास्ते विचों ही वापस मुड़ जाण दा फैसला लिया। शाह आलम नूं जदों दोवें खतरे टल गए जापे तां उस दी नीयत विच खोट आ गया ते उसने सिख फौजां नूं दिल्ली शहर विच दाखल होण तो रोकण लई सारे दरवाजे बंद करवा दिते। सिख जरनैलां ने शाह आलम दी बदनीयती दा जवाब देण दे लई सिख फौज नूं 3 हिस्सिਆਂ विच वंडिया। 5-5 हज़ार दीयां 2 टुकड़ियां अते 30,000 घोड़सवारां दी एक टुकड़ी ने दिल्ली ते धावा बोलिया। 30,000 दी फौज मोरी गेट नूं पाड़ लगा के अंदर दाखल हुई। इस जगह नूं अज 30 हज़ारी दे नां नाल जाणिया जांदा है। हालात दा सामना ना कर सकण करके शाह आलम लाल किले विच जा छुपिया। सिख फौजां बिना किसी वड्डे मुकाबले तो शहर विच दाखल हो जेतू जयकारे लाउंदियां लाल किले जा पुजियां ते लाल किले ते केसरी निशान साहब चलाया। जे सिख जरनैल चाहुंदे तां शाह आलम नूं धोखे दी सज़ा दे सकदे सन, पर उन्हां अजिहा नहीं कीता। सरदार बघेल सिंह अते शाह आलम दे विचाले 4 समझौते होए। पहला, दिल्ली च जिन्ने भी इतिहासक अस्थान उन्हां दी निशानदेही करके खालसा पंथ नूं सौंपे जाण। दूजा समझौता, खालसा पंथ उन्हां अस्थानां दी उसारी करेगा। तीजा, जिन्ना भी बाहरों टैक्स आउंदा है उहदे विचों 6 आने खालसा पंथ नूं देण। अते चौथा समझौता सी कि 4,000 घोड़सवार 4,000 फौजी उदों तक दिल्ली रहणगे जदों तक सारे गुरुद्वारिਆਂ दी सेवा मुकम्मल नहीं हो जाती। शाह आलम वालों ये शर्तां मान लए जाण ते बाबा बघेल सिंह नूं छड्ड बाकी सारे सरदार अपनियां फौजां लैके दिल्ली छड्ड गए। इस तरह बाबा बघेल सिंह ने दिल्ली लाल किले ते जित दा झंडा गड़दियां जिथे शाह आलम नूं मुड़ दिल्ली तखत ते बिठाया, उत्थे इतिहासक गुरधामां दी निशानदेही करके उन्हां दी सेवा संभाल करवाई। दिल्ली फतेह दिवस के 232 साल पूरे होने ते समुचा खालसा पंथ सिख कौम के महान जरनैलां नूं सिजदा करदा है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, चढ़दी कला टाइम टीवी। दिल्ली फतेह दिवस ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਜਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। राजो का तेरा सदा नेत्र एक कबहू ना जावे, चाकर का तेरा सोई होवे जो ए सहज समावे। दुश्मन का दुख ना लागे मुझे
पाप नेड़ ना आवे, पाप नेड़ ना आवे। हाँ बलिहारी सदा हुआ, हाँ बलिहारी सदा हुआ, हाँ बलिहारी सदा हुआ, हाँ बलिहारी सदा हुआ। एक तेरे नावे, एक तेरे नावे, एक तेरे नावे, एक तेरे नावे। राज तेरा कबू ना जावे, राज तेरा कबू ना जावे। हाँ बलिहारी साथे हाय, हाँ बलिहारी साथे हाय। मोटी मोटी मूछे और नेत्र है लाल, नारा जप मारे तब निकलते प्राण है, नारा जप मारे तब निकलते प्राण है। हाय मेरे अल्लाह सिंह करे जब हल्ला, 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 हाय मेरे अल्लाह सिंह करे जब हल्ला पर जाए तर ठल्ला, हाय मेरे अल्लाह सिंह करे जब हल्ला पर जाए तर ठल्ला। मुझको मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे को कसम कुरान है। ये मुसलमान कहता मैनू कुरान दी सौं आ, मैं जो कुछ आखिया सच आखिया। हाय मेरे अल्लाह सिंह करे जब हल्ला पर जाए घर खल्ला, मुझको कसम कुरान है, कसम कुरान मुझको। सुनो बादशाह तुझे सिंहों की सुनाऊंगा, अल्लाह की कसम तेरी बाप की जुबान है। मोटी मोटी मूछे और नेत्र है लाल, मोटी मोटी मूछे और नेत्र है लाल, नारा जब मारे। नानक गुर ते चित पाई, नानक गुर ते चित पाई, फिर मिटै नित नीत, फिर मिटै नित नीत। फतेह पई, फतेह पई, फतेह पई मन जीत, फतेह पई, फतेह पई, फतेह पई मन जीत। फाहे काटे मिटे गवन, फाहे काटे मिटे गवन, फतेह पई मन जीत, फतेह पई मन जीत, फतेह पई, फतेह पई, फतेह पई मन जीत, फतेह पई, फतेह पई, फतेह पई मन जीत। बोले सोनिहा, बोले सोनिहा। इस मौके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल ਸਕੱਤਰ सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने जिथे आईਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ 232 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਸਥਾਨ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 740 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 1984 ਅੰਦਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਵਕਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਵਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1783 ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਝੂਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਤਰ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਕਤ ਦੀ ਬਲਵਾਨ, ਵਕਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਨ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ 1984 ਵਿੱਚ ਝੇਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਦਾ ਕੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਰੋਹਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਢਾਏ, ਪਰ ਅੰਤ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਈ। ਅੰਤ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ 1783 ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 1783 ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਫੌਜ ਰੁਕੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਸਿਰਪਾਓ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫਤਿਹ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸੇਵਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਇਸ ਅਨੂਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾ, ਮਹੰਤ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਗੁਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿਪਲੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਵਸਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਛਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨੇਜਾ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਮਹੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਪਾ, ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਲ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਤਵੰਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ 740 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ 2016 ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਸ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕੇਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬਕੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਟਾਮ ਦੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਲਾਟ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਚਮਨ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਂਟੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਟ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਬੀਬੀ ਧੀਰਜ ਕੌਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੋਲਾ, ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਤਨਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ 84 ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਕਿ SIT ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਦਕਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਦਕਾ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਸਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਚੰਨ ਆ ਜਾਣ, ਲੱਖਾਂ ਦੀਪਕ ਆ ਜਾਣ, ਲੱਖਾਂ ਬਲਬ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ੇ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵਾਕਣ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ 231 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ASI ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 231 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ 232 ਵੀ ਮਨਾਓਗੇ, 233 ਵੀ ਮਨਾਓਗੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਲਟਾਈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ?
क्योंकि यह इतिहास अगर किसी ने सुरजीत किया तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी, जिसनों आशीर्वाद दिल्ली की नहीं समूची दुनिया की संगत का मौजूद है। और जिवें मैं कहा कि इस साल साडा विचार नहीं सी कि असीं ये प्रोग्राम मनाइए, लेकिन जो संगतां दा जोश, संगतां दियां ईमेलां, टेलीफोन, मैसेज, और उन्होंने आख्या कि जो मर्जी हो जाए इस साल भी ये प्रोग्राम मनाना चाहिए है। और इस प्रोग्राम दे विच करोड़ों रुपए दे खर्च हुंदे ने। और जदों असीं ये मीटिंगां ही कर रहे सन ते साडे कोल सुनेहे आउण लग पे, ऐसे ऐसे लोगों दे, ऐसे ऐसे बिजनेस हाउसेस दे, ऐसे ऐसे सिख सभावां दे, कि उन्होंने कहा कि तुसी साडे जुम्मे लिखो जेड़ा खर्च तुसी लिखना चाहते हो, लेकिन ये प्रोग्राम जरूर लाल किले मनाना चाहिए है। और मनु अज इंज जापदा है, क्योंकि पता नहीं रब ने किन्ने सवास किसी को बख्शे ने। इस स्टेज पर जेड़े खड़े हैं शायद असी होइए ना होइए, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इस स्थान पर प्रोग्राम हमेशा मनानगियां। मैं धन्नवादी हाँ रजिंदर सिंह चड्ढा, जिन्होंने प्यार नाल राजू चड्ढा कहने आ, वेव्स वाले, जिन्होंने आ पीटीसी दे सारे लाइव टेलीकास्ट की जिम्मेवारी अपने जुम्मे लई। मैं धन्नवादी हाँ विक्रमजीत सिंह सानी, वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन वालियां दा, जिन्होंने बहुत वड्डी सेवा इन्हां प्रोग्रामां दी अपने जुम्मे लई। SPS ओबराय दुबई वाले, जिन्होंने चढ़दी कला टाइम टीवी दी सारी सेवा अपने जुम्मे लई। मैं इस करके तुहाडे सामने जिक्र कर रहा कि ये जेड़े तुसी समागम देख रहे हो, ये कहते हैं कि जदों संगत आप तुर पवे मनाने वास्ते, फिर गुरु आप अंग संग खलोंदा है। और तुहाडे सामने देखो इत्थे किहो जिहा माहौल है। हजारां लखां दी संगत जिहड़ी इत्थे नहीं पहुंच सकी, वो देशां विदेशां टीवी दे उत्ते प्रोग्राम देख रही है। मैं एक बारी फिर जिथे तुहानू आउण दा इत्थे धन्नवाद करदा, सिंह साहिबान दा, संत समाज दा, निहंग सिंह जथेबंदियां दा, साडे कीर्तनिया सिंघां दा, और खास तौर पे गुरु रूह साहब संगत दा धन्नवाद करदा कि तुसी आके इस प्रोग्राम नू उस जगह ते पहुंचा दिता कि आज तो बाद हर साल इसे थां ते मनाया जाएगा, भावें असी होइए ते भावें ना होइए। और वड्डी गल यह है कि जेड़ा प्रोग्राम इत्थे मैनेज हो रहा है, स्टाफ ने तो करना सी, उन्होंने ड्यूटी है। इत्थे यूथ सिंह दे बच्चे, इत्थे अकाल नेटवर्क, इत्थे डिविनिटी सोसाइटी, इत्थे एक जोत, ऐसिया ऐसिया संस्थावां, 1000 तो वध कुड़ियां मुंडे साडे कोल इस सारे प्रोग्राम नूं चलाउण वास्ते साडा सहयोग कर रहे ने। मैं जिथे अज गुरु अमरदास जी की गुरता गद्दी की बधाई देना, एक बारी फिर इस स्टेज के उत्तों दी हथ जोड़ के माफी मांगदा, जे कोई कसर, जे कोई गलती इस स्टेज के संचालन करते मेरे वीरां कोलों, मेरे साथियों कोलों होई होवे, उन्होंने क्षमा करना और सुझाव देना कि अगली बारी इस तो होर वधिया तरीके नाल किवें प्रोग्राम मनाए जा सकते हैं। और जिथे असी अपनी विरासत वापस कायम करने की गल करते हैं, मैं एक बार फिर अनाउंस करा कि 2016 जून के महीने बाबा बंदा सिंह बहादुर का 300 साला शहीदी पुरब आ रहा है। दिल्ली के विच बहुत वड्डे पद्धर ते मनाया जाएगा। और वो स्थान जिथे बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं महरौली कुतुब मीनार दे कोल शहीद किया गया सी, यह भी इतिहास है कि बाबा बघेल सिंह ने जदों राज मिलिया ते 7 स्थानां दी निशानदेही की। 2 इतिहासिक स्थानां दी निशानदेही उन्हां तो बाद हुई। 9 इतिहासिक स्थान गिणे जाते सन, लेकिन 10वां इतिहासिक स्थान 1962 दे विच मेरे पिता जथेदार संतोख सिंह जी वेले डॉक्टर गंडा सिंह जी की सदारत
ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 2016 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੋਵਰਨ ਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਯਾਦਗਾਰ ਖੜੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ 84 ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਖੜਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ 232ਵੇਂ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਰਨੈਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਮਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 232ਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਰਨੈਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲਾ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਯਮਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਰਨੈਲੀ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਮੈਦਾਨ ਪੁੱਜਿਆ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਨੀਲਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿਪਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖਾਲਸਾਈ ਤਾਕਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਮਗਲੇ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਮੈਦਾਨ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਸਣੇ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਧੁਨਾਂ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਣਜੀਤ ਅਖਾੜਾ, ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਗੱਤਕਾ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਗੁਰਗਾੜੀ ਰਾਹ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫਤਿਹ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉੱਗੇ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਵਾਲੀ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਐਟ ਸਾਊਂਡਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰੀ ਬਵੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਹੈਰੀ ਬਵੇਜ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਵੀ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿਪਲੀ ਵਾਲੇ, ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਜਸ, ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
232ਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਯਮੁਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਯਮੁਨਾ ਬਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਯਮੁਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਰਨੈਲੀ ਮਾਰਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੈਲੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਹਿਲੋ ਜਹਾਲ ਔਰ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ 232 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 231 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਣਗੋਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਸਾਹਿਬ ਤਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜੋਲ ਜਲਾਲ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਕੌਮ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਵੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਬਾਬਾ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 30,000 ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੌਲਾ ਬੋਲਿਆ। 17 ਹਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ 12ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ, ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ, ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ परमात्म की मौज। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਭਾਖੋ, ਕਿਸੂ ਨਾ ਕਾਨ ਰਾਖੋ, किसु न पेख बीज हो, अलेख बीज बीज हो। ऐसा बीज बीजिया जो सिंघा ने, बाबा बघेल सिंह जथेदार ने करके विखाया कि सब कुछ जित के भी खालसा अर्पण कर सकता है, क्योंकि खालसा सतगुरु दे अर्पण है। खालसे दी की मांगे, राज ना चाहो मुक्त ना चाहो, मन प्रीत चरण कमलाए। कोई भी शरण आवे, जे एक अबला आवे ओदे पति दा दान देना, ओदी जिंदगी बख्श देनी, ये खालसे दा काम है। अज दे दिन ते मैं जीके साहब प्रधान जी ते उन्हां दे सारी कमेटी नूं वधाई देंदा हां। संसार भर विच खालसा पंथ दे जाओ जलाल नूं, सिक्खी दी शानो शौकत नूं, सिक्खी दे फतेह दिवस नूं मना रहे साडे दर्शकां नूं अज इन्हां सिंह साहबान दे दर्शन हो रहे हैं। सिंह साहबान इस महान जरनैली मार्च की अगवाई कर रहे हैं और सब तो पहला सिख कौम के बेताज बादशाह सिंह साहब ज्ञानी सिंह साहब संत बलबीर सिंह जी खालसा, निहंग सिंह 96 करोड़ी, उन्होंने नाल सिख पंथ के महान सपूत सरदार मनजीत सिंह जी के, सिंह साहब ज्ञानी इकबाल सिंह जी जथेदार तख्त श्री पटना साहब, सिंह साहब यानी मल सिंह जी जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहब और सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 96 ਕਰੋੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 232 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੁਖੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੇਬਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਤਿਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤਰਨੇ ਦਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਉਵੇਂ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਓ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੇ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਉਹੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜਰਨੈਲੀ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 232 ਬਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਔਰ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਹਰਾਇਆ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਰਨੈਲੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरां की फौज छतर चलेगा शीश पर बड़ी करनगे मौज दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी ने अपने पुत्र खालसे के ऊपर ऐसिया महान बख्शा कीतियां तखत श्री केसगढ़ आनंदपुर साहिब जिथे खालसा पंथ की सिरजना हुई उतों के जथेदार अति सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी मल सिंह जी इस महान फतेह मार्च में शमूलियत करते हुए उथे 96 करोड़ी बुढ़ा दल के जथेदार सिंह साहब
ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਐਸੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੋ 232ਵਾਂ ਜੇ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਵਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲਨ ਤੱਕੜੇ, ਨੰਗੇ ਕਰਦਨਾ ਕਬਹੋਂ ਪਕੜੇ, ਚਿੜੀ ਉੱਡੇ ਡਰ ਪਾਉ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੇ ਕੈਸੇ ਲੜ ਪਾਉ। ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਤਿਨੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਓ, ਤਵਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਚਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ 232 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲੇ ਸਨ, ਪਰ 230 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਬਣੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 231 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਹੈ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਓ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਰਨੈਲੀ ਮਾਰਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਕਦੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, 9 ਮਾਰਚ 1783 ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਰਨੈਲੀ ਮਾਰਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਸਮੇਂ, ਉਹੀ ਵਕਤ, ਉਹੀ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ 1783 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਪੰਥ ਔਰ ਕੌਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੋਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ, ਉੱਗੇ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਨੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। खालसा जी दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, शतर चुलेंगे शीस पर बहुत करेगी मौज, राज करेगा खालसा जी, राज किने करना, राज करेगा आकी रहे ना कोई, स्पीकर स्पूकर किदा आकी रह जू, आकी रहे ना कोई, ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए, शरण आ जाओ जे बचना चाहते हो, खालसे दी शरण आना पैना, खालसे दी। ए देश अज भी पाकिस्तान वाले गोलियां चलाउंदे, ताड़ तड़ा तड़ 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 ताड़ तड़ गोलियां चलदियां, ओ कौन रोकदे आ? ओ गोरी हिक दे उत्ते आ दस्तारा वाले, पंजा नदियां दी धरत पंजाब दी है, जेड़ी मौत दी हिक ते वसदी है, इको मां पंजाबणे अणख बदले जिहड़ी पुੱਤ मरवा के हसदी है। खालसा जी ये लाल किला वो बड़ी बड़ी बंगार हटिया भी साडा असीं लैना, ते जे कोई बिच खड़ोता ना कंध बन के वह खालसे खड़ोते आ। ये खालसे पंथ ने इन्नियां कुर्बानियां कीतियां, आकाश दे तारे कोई गिन सकदा है? ये खालसे दियां कुर्बानियां जो इस देश लई होईयां वो गिनियां नहीं जानियां। मैं सच्चाई कहन लगा, अज इस देश कौम दियां नीहां कदे पक्कियां ना होंदियां, लाल किले दियां नीहां बड़ियां पक्कियां, पर ये नीहां और रखण वाले मुगल बादशाह जेड़े मजदूरां दे कोलों, जेड़े कामियां दे कोलों काम करवाउंदे सी, मजदूरी कोई नहीं सी दिंदे। लुके आ गया वाली, ओ बैरी लुके आ गया कोई फिर अबदाली, ओ बैरी दे कोई रहे न खाली, ओ नादर कोई जख्मी न रहे न खाली। आ गया आ गया वो पहरेदारो, फिर चंगेज आ गया कोई पहरेदारो। गुरु गोविंद होय प्रगटिया दसवें अवतारा, जिन अर्ख अपार निरंजना जपयो करतारा, निज पंथ चलायन खालसा कर तेज करारा, बोले सोनिहा सत श्री अकाल, बोले सोनिहा सत श्री अकाल।
ਸਹਜੇ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ ਸਾਬਤ ਮਰਦਾਨਾ यूं उठे सिंह पबकार के सब जग डर पाना ते सब दुष्टन को छेद के अकाल जपाना। ਸਿੰਘੋ ਸਰਦਾਰੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਲਤਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 231 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਔਰ ਅੱਜ 232 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਸੋਵਰਨ ਰੂਲ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਨੇਜੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਹੈਰੀ ਭੁਏਜਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਚ ਮਨਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ ਉਸ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਭੁਏਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾ। 5 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਅਖਾਣ ਗਾਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਖ 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 पंथ की राज करेगा चूल दे निशान रहे, सज दे दीवान रहे, जड़ा जकारा बुलावे गुरु गोबिंद सिंह दा मन नूं पावे, गज का फतेह बुलावे। सत श्री अकाल। इस मंच तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों दिल्ली पुलिस दा, दिल्ली सरकार दा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दा, ASI दा, दिल्ली दूरदर्शन दा, PTC दा, चढ़दी कला दा, टाइम TV चढ़दी कला दा, सिख चैनल दा,
ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਫਤਿਹ ਚੈਨਲ ਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ASI ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸदैव ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 232 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਆਪਣੀ ਅਨੋਖੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।